السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محسن يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله وهو السميع البصير يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനേ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടവരായ നിന്റെ അടിയാറുകളായ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലരും മൺമറഞ്ഞു പോയവരാണ് അല്ലാഹ് അവരുടെ പരലോകം നന്മയാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിൽ നിന്ന് സർവ്വവിധ അദാബിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും നീ പൂർണ്ണമായും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും നിന്റെ ദീനീ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് സിഹത്ത് നൽകണേ ദയ്യാനേ അല്ലാഹുവേ ധാരാളം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മാറാവ്യാധികൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ് ആളുകൾ ഇറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ് കീറിമുറിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ മാരകമായ വല്ല രോഗങ്ങളെയും അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മുബാറക്കായി മജ്ലിസിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ സാമ്പത്തികമായ ഹദിയകൾ നൽകിയവർ ഈ സംവിധാനം ഇത്രയേറെ മനോഹരമായി നിലനിൽക്കാൻ കാരണമായവർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇതിന്റെ ലൈവിന്റെ ലിങ്കും മറ്റുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ആളുകളിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ മേഖലകളും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കടങ്ങളെ വീട്ടുവാനുള്ള നല്ല മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ ജോലികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ജോലികൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെയൊക്കെ ജോലികൾ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ് ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനേ
അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം എത്രയും ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനും മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ നസുഹായ തൗബയോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നീ മോശമാക്കൽ അല്ലാഹ്. അവിടം പിഴച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ആഖിറവും നഷ്ടത്തിലാകുമല്ല തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ബർസഖിയായ മുഴുവൻ രംഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖബറാകുന്ന മണ്ണറയിൽ ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നീ തുണ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, നീറുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സാന്തരങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഖൽബുകളിലുണ്ട്. എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നിന്റെ അസ്മാകൾ ചൊല്ലി അതുപോലെ തന്നെ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹുകൾ പറയുന്ന പുണ്യമായ മുബാറക്കായ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തു ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അത് കാരണമായി ഇരു വീട്ടിലും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുവോ അവരുടെ ഖൽബിലുള്ള ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, അവസാനം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ നൽകിയവരോടൊപ്പം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരോടൊപ്പം മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങളെ ഇരുവീട്ടിലും ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ബിജാഹിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഖൈറുൽ വറാ ത്വഹ ഖൈറം ഹബീബിയ ഇവനും നടയും ചാരേ തിരുനബിയേ എൻ മനസ്സ് പോയി നോവെല്ലാം പാടിടാൻ വേദന തീർത്തിടാൻ വരണം മദീനയിലേക്ക് തിരുനബിയേ എൻ മനസ്സ് പോയേ ഖൈറുൽ വറാ ത്വഹ ഖൈറം ഹബീബിയ ഇവനും നടയും ചാരേ തിരുനബിയേ എൻ മനസ്സ് പോവേ അരികിലാണ് കൊതിച്ചു ഞാനെന്നും പാടിയേ എൻ ഗീതം കേട്ട് മുഹൈബുകളെല്ലാം തേങ്ങി ഞാൻ കോർത്ത ഇഷ്കിൻ വരികൾ കൽബകം ചേർത്തവാൻ പലരും മദീനയിലെത്തി ഞാൻ മാത്രം ബാക്കിയായി നബിയോരെ ഞാൻ തേങ്ങി പാടിത്തളർന്നല്ലോ കിനാവിലെങ്കിലും ഒന്ന് വരൂ തിങ്കളേ കുളിരേകൂ തെന്നലേ ഖൈറുൽ വറാ ത്വഹ ഖൈറം ഹബീബിയ
ഇവനൊന്നണയും ചാരേ തിരുനബിയേ എൻ മനസപ്പൂവേ. ആരംഭപ്പൂവേ അപൂമുഖം മണ്ണിൽ കണ്ടില്ല, ആനൂറ് വിതച്ച മദീന പോലും ഞാൻ കണ്ടില്ല. ആരംഭപ്പൂവേ അപൂമുഖം മണ്ണിൽ കണ്ടില്ല, ആനൂറ് വിതച്ച മദീന പോലും ഞാൻ കണ്ടില്ല. ആ ജന്മം കൊണ്ട പുണ്യനാട്ടിൽ ഞാൻ ചേർന്നില്ല, ആദ്യ ഒളിവിൻ പ്രഭാസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നില്ല. ഇനിയും ഞാൻ പാടുന്നു തേങ്ങിക്കരയുന്നു, നബിയിലണയാൻ കാത്തിരിപ്പാണല്ലോ, കീനാവുമതാണല്ലോ. ഖൈറുൽ വറാ ത്വാഹ ഖൈറം ഹബീബേ, ഇവനൊന്നണയും ചാരേ തിരുനബിയേ എൻ മനസപ്പൂവേ. നോവെല്ലാം പാടിടാൻ വേദന തീർത്തിടാൻ വരണം മദീനയിലേക്ക് തിരുനബിയേ എൻ മനസപ്പൂവേ. അരികിലണയാൻ കൊതിച്ചു ഞാനെന്നും പാടിയേ, എൻ ഗീതം കേട്ട് മുഹൈബുകളെല്ലാം തേങ്ങിയേ. ഞാൻ കോർത്ത ഇഷ്കിൻ വരികൾ കൽപകം ചേർത്തവൻ, പലരും മദീനയിലെത്തി ഞാൻ മാത്രം ബാക്കിയായി. അരികിലണയാൻ കൊതിച്ചു ഞാനെന്നും പാടിയേ, എൻ ഗീതം കേട്ട് മുഹിബ്ബുകളെല്ലാം തീങ്ങിയേ. ഖൈറുൽ വറാ ത്വാഹ ഖൈറം ഹബീബേ, ഇവനൊന്നണയും ചാരേ തിരുനബിയേ എൻ മനസപ്പൂവേ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
كلهم وهبت إيوانك وهو منصدع كشمل أصحابك غير ملتئمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساه العين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسأسبت أن عظت بحيرتها ورد باردها بالغيظ حين ظمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ماء بالماء من بلل حزنا وبالماء ماء بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنبار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് പാപങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ ആസക്തി കുറയുമെന്ന് നീ ധരിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു ശരീരം തെറ്റിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് ചെയ്തു. ആ തെറ്റിനെ ശരീരം ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ തെറ്റവൻ ചെയ്തു, ഒരു പാപം അവൻ ചെയ്തു. അത് പാപങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ ആസക്തി കുറക്കുമെന്ന് നീ കരുതേണ്ടതില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി, അമ്മ നമ്മൾ ആ തെറ്റങ്ങ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ? ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു, അതങ്ങ് ചെയ്യലോടുകൂടെ അതണ്ട് ശരീരത്തിന് ഒഴിവായി പോകും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആസക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി, നമ്മളത് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ പാപങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് നീ ധരിക്കേണ്ടതില്ല. ഏതുപോലെ ഭക്ഷണപ്രിയനായ ഒരു മനുഷ്യനക്ക് നീ ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ, നല്ലോണം ഭക്ഷണപ്രിയനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അവൻ എന്ത് ഭക്ഷണമാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഭക്ഷണം നീ അവന് കൊടുത്തു, അവൻ അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചു, അവന്റെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആസക്തി അതോടുകൂടെ തീർന്നു പോകുമെന്ന് നീ ധരിക്കേണ്ടതില്ല. അവന് പോവൂല, അതിനോടുള്ള ആ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തി കൂടുക മാത്രമേ അവൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു നല്ല സുഭിക്ഷമായ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം അവന് ആഗ്രഹിച്ചു, ആ മനുഷ്യന് ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു, ആ മനുഷ്യൻ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എന്നാൽ ആ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തി അവന് വർദ്ധിക്കുകയില്ലാതെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവന് വയറ് നിറയെ അവൻ എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, അവനത് കഴിച്ചു. എന്നാൽ അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ആർത്തി നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല ഉണ്ടാവുക, വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ആ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അവന് പിന്നീട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് നീ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിന്നിൽ ജനിച്ചു, ആ തെറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറായി, അതോടുകൂടെ അത് അവസാനിക്കുമെന്ന് നീ ധരിക്കേണ്ടതില്ല. പാപങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നിനക്ക്, ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ സഹജം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും ഉറവിടം മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ആസക്തികളാണ്, അവന്റെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് അതിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വീണ്ടും അവന് അതിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു വ്യഭിചാരം ഒരാൾ ചെയ്യാണ്, അപ്പൊ അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ തവണ ചെയ്യലോടുകൂടെ അതിനോടുള്ള അങ്ങോട്ട് ത്വര അങ്ങ് പോകും, അതേതായാലും ചെയ്തേക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൻ അതിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടാൽ, അതിലേക്ക് തയ്യാറായാൽ, അവൻ അതിന്റെ ലദ്ദത്ത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്താൽ ആ ദോഷങ്ങൾ അവന് നിസ്സാരമാകുന്നു. വീണ്ടും അതിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹം അവന് ജനിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അൻ ഉർവത ബിൻ റുവൈമിൽ ലഖ്മി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല ശിറാറു ഉമ്മത്തി ഖൗമുൻ വലിദു ഫിൻ നഇമി വഉദു ഫീഹി ഹിമ്മത്തുഹും അൽവാനു സിയാബ് വഅൽവാനു ത്വആം ويتشدقون في الكلام أو كما قال رسول الله
മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും നാശകാരികളായ ആളുകൾ എന്നുള്ളത് ഭൗതിക സുഖാന്തരീക്ഷത്തിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ്. അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവിധ സുഖങ്ങളും അവന് ലഭ്യമായി. അവൻ വളർന്നതും ആ സുഖാഡംബരത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നാശം സംഭവിച്ച ആളുകൾ. കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? അവരുടെ പരമലക്ഷ്യം അത്തരത്തിലുള്ള മേത്തരങ്ങളും ഉടയാടങ്ങളും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാവുക. അവരുടെ പരമലക്ഷ്യം തിരിക്കൂ. അവരതിലായിട്ടാണ് വളർന്നത്, അതിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ പരമലക്ഷ്യമുണ്ടാവുക ഏതാണ്? അത്തരം ഉടയാടകളും ഭക്ഷണങ്ങളും അത്തരം സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമായിരിക്കുമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അവനിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മഹാനായ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾ ഈ വരിയിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യൻ, സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങളാണ്, ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തെറ്റുകളിലേക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യലോടുകൂടെ അത് നിൽക്കും അവൻ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അത് ചെയ്താൽ പിന്നീട് അതിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമുക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രലോഭനമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ കണക്കാക്കാവൂ. ശരീരത്തിന്റെ പ്രലോഭനമായിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കാവൂ. അത് ശരീരം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന കരുതി നമ്മൾ വിട്ടു തള്ളണം. ഇല്ല, അതിന് വഴിപ്പെട്ടു കൊടുത്തോ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ തെറ്റിലേക്ക് അവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്യലോടുകൂടെ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഭയം അകലുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവനക്ക് അതിനോടുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, പേടി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ തെറ്റിലേക്ക് അതിങ്ങനെ ആണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നാം ആ തെറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും വഴുതി വീഴാൻ ചെറിയൊരു പ്രലോഭനം മാത്രം മതിയാകും. ആദ്യം കുറേ തവണ ശക്തമായ തോന്നലുണ്ടായിട്ട് അതിലേക്ക് പോവാ, പിന്നെ ചെറിയൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തെറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഗൗരവം കുറയും എന്നർത്ഥം. അതാണ് മഹാനായ ഇമാം ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്ഷണപ്രിയനായ ഒരുത്തൻ തന്റെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആസക്തി കുറക്കാൻ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ഭക്ഷണമാണോ അവൻ ആ ഭക്ഷണം ആ ശരീരത്തിന് കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായി ആ വസ്തു വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന തുല്യമാണിത്. എന്നാൽ ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അവന്റെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം അവിടെ നശിക്കുന്നില്ല. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കലോടുകൂടെ അതിനോടുള്ള പ്രണയം അവൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭക്ഷണത്തോട് ആർത്തി അവനുണ്ടാവുകയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റിലേക്ക് അവൻ കൂപ്പുകുത്തുമ്പോൾ, അവന്റെ ശരീരം അതിനു വേണ്ടി പ്രലോഭിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ വീണു പോകുമ്പോൾ ഒരു തവണ ചെയ്തു നോക്കാം, ഇനി എന്തായാലും ആ ഒരൊറ്റ തവണത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ആണ്ടുപോയാൽ, അവൻ അതിന്റെ രസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, രുചി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശരീരം വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് പ്രലോഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളെ താല്പര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം അവനെ തൊട്ട് വെടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം പിന്നെ അവനുണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബൂസൂരി ഇമാം പറയുന്നത്, ഫലാ തറും ബിൽ മആസി കസ്റ ശഹവതിഹാ ഇന്ന തആമ യുഖവി ശഹവതൻ നഹിമി. ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് പാപങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നിന്റെ ശരീരം കുറക്കുമെന്ന് നീ ധരിക്കേണ്ടതില്ല. ഭക്ഷണപ്രിയനായ ഒരുത്തനുക്ക് നീ ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ അത് അവന്റെ ശരീരത്തെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാവുകയേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നിൻ തെറ്റിലേക്കും നീ അതിനു വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ നീ അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾ ഈ വരിയിലൂടെ നമ്മളെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ,
അത്തരം തെറ്റിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോ ഒരു തെറ്റിന് നമുക്ക് ശരീരം അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം, ആ തെറ്റിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ മുക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ, ഞങ്ങളുടെ മിനൽ മദീനയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലെ സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ നിത്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പുണ്യമായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി നീ കാത്തു സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ പുണ്യമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുമുള്ള ദുആ വസിയത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ബലാഇൽ നിന്ന്, മഹാമാരികളിൽ നിന്ന്, മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും കാത്തു സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ബിജാഹിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.